very nice morning to one and all present over here. Dear students, today is big day and a proud moment and golden opportunity for all of us as prominent personalities and dignitaries are present amongst us. And we have gathered here for campus interview and placement drive organized by ICICI Bank in collaboration with Sri Sai Baba College Shirdi. And on an occasion of this auspicious occasion, let me take this opportunity to welcome the galaxy of intellectuals, the respected dais, today's chief guests and speakers, Mr. Pratik Zadav sir, Mr. Pratik Kalvankar sir, Mr. Gaurav Git sir, the beloved principal of our college, Professor Vikasji Shivagaje sir, Head of Department of Commerce, Dr. Yevita Tokche madam, and the coordinator of this event, the Head of Department of Chemistry, Professor Nitin Pause sir, and all my colleagues, and all my dear students of TYBA, TYBCom, TYBSc and TYBCS. I once again welcome all of you with the warm wishes and heartiest greetings. I would like to request our principal to enact as the chief of this program. Students, now it's the time to felicitate our chief guest. So I would like to request our principal, Professor Vikasji Shivagaje sir, to felicitate our chief guest, Mr. Pratik Zadav sir, with Sai Sharif and shawl. Please give them a big round of applause. Next to this, I would also like to felicitate Mr. Pratik Kalvankar sir. Please give them a big round of applause. I would also like to request Principal sir to felicitate today's chief guest, Mr. Gaurav Git sir. Thanks a lot sir. Please be seated. Now it's time to know about the objective, the purpose and the agenda of this event. So I would like to call upon the coordinator of this activity, Professor Nitin Pause sir, to deliver a prologue talk on this mega event. Sir. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी, श्री साईबाबा महाविद्यालय शिर्डी व ICICI बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये रिलेशनशिप मॅनेजर या पदासाठी कॅम्पस इंटरव्ह्यूचे आयोजन केलेले आहे. या कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी 2021-22 मध्ये TYBA, BCom, BSc, BCS या वर्गामध्ये शिकणाऱ्या तसेच मागील वर्षी अर्थात 2020-21 मध्ये पदवी प्राप्त झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा कॅम्पस इंटरव्ह्यू आपण आयोजन याचं केलेलं आहे. सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी माननीय प्रतीक जाधव सर, मॅनेजर NIIT ICICI बँक मुंबई हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म एक अर्ध्या तासामध्ये तो आपला ॲप्लिकेशन फॉर्म जो आहे तो आपण भरून घेतला जाणार आहे. त्यानंतर मुलांची इंग्लिश प्रोफिशियन्सी टेस्ट अर्थात निबंध लेखन स्पर्धा न म्हणतात त्याला निबंध लेखन हे जे आहे ते आपलं होणार आहे. शेवटी या कार्यक्रमामध्ये मॉक इंटरव्ह्यू होईल. सदर आपल्या कार्यक्रमासाठी माननीय प्रतीक कळवणकर सिनियर ऑफिसर ICICI बँक नाशिक रिजन तसेच माननीय गौरव गीत सर सिनियर ऑफिसर नाशिक रिजन हे आपल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. महाविद्यालयाच्या व साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था यांच्या वतीने सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. सर्व विद्यार्थ्यांना या कॅम्पस इंटरव्ह्यूचा लाभ मिळेल अशी आशा व्यक्त करतो. या प्रसंगी उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thanks a lot, sir, for this brief prologue of this program. And now it fills me immense pleasure and privilege to introduce you about today's chief guest, who is going to address you on this very beneficial topic. Dear students, you might have known that ICICI Bank Limited, which is previously known as Industrial Credit and Investment Corporation of India, and it is a multinational bank
and financial services company which offers wide range of banking products and financial services to corporate and retail customers. The bank has a gigantic network of 5,275 branches and 15,589 ATMs across India, and near about 1 lakhs of employees are working across the country, and it has its presence in about 17 different countries. And out of this gigantic network, we have here 3 chief guests today. First one is Mr. Pratik Jadhav sir. He has been working as a manager of NIIT ICICI Bank in Mumbai since 8 years. Second one is Mr. Pratik Karvankar sir. He has been working as a senior officer NIIT ICICI Bank in Nashik region. And third one is Mr. Gaurav Geet sir. He has been working as a senior officer in NIIT ICICI Bank in Nashik region. Student, this is just the new beginning with a new journey. So now it's my honor to request Mr. Pratik Jadhav sir to guide us with your valuable thoughts and illuminating and enlightening talk. Sir. Thank you, sir. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय? माईकची काही गरज नाही शक्यतो, कारण की मला वाटतं माझा आवाज सगळ्यांना ऑडिबल आहे. ठीक आहे. तर सर्वप्रथम माननीय व्यासपीठ आणि सर्व विद्यार्थी मित्रांचं मी स्वागत करतो. आजचा खरं तर दिवस जर सगळ्यांना बघायला होतं, सगळ्या भाव बहिणींसाठी खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. बरोबर, रक्षाबंधनचा दिवस आहे. आणि अशा दिवशीसुद्धा आपण आज इथे उपस्थित आहोत. तर हेच आपल्याला दर्शवतं की आपण किती आपल्या करिअरबद्दल सिरियस आहोत. बरोबर आहे मित्रांनो. कारण की आता कसं आहे की तुमचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट होईल आणि तुमच्यावरती तुमच्या घराची जबाबदारी आता सुरू होणार आहे. बरोबर आहे. तुमच्या घरच्यांची तुमच्याकडून काही ना काहीतरी अपेक्षा असतील, किंवा माझा पोरगा किंवा माझी पोरगी जी आहे, बरोबर आहे, ते आपल्याला हातभार लावतील, आपल्याला सपोर्ट करतील. आपल्याला पुढे जायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला हातभार लावतील. तर त्यासाठी तुमच्यासाठी आजचा हा प्रोग्राम ठेवण्यात आलेला आहे तुमच्या कॉलेजतर्फे. तर सर्वप्रथम त्यांच्यासाठी आपण एकदा टाळ्या वाजवल्या पाहिजे की एवढ्या शॉर्ट नोटीसमध्ये तुमच्यासाठी ही संधी आणून ठेवली. आणि मित्रांनो, ही जी संधी आहे, सरांनी आता एक्सप्लेन केलं की इट इज विथ वन ऑफ द रेप्युटेड प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स. बरोबर. ICICI बँक ही काही छोटी बँक नाही आहे. मागच्या 20-25 वर्षापासून ICICI बँक कार्यरत आहे बँकिंग सेक्टरमध्ये आणि 17 कंट्रीजमध्ये काम करते. आणि जसं तुम्ही काम करत राहणार तसं तुम्ही कोणत्याही लेवलवरती या बँकेमध्ये जाऊ शकता. बरोबर. जसं आता तुम्ही रिलेशनशिप मॅनेजर म्हणून काम करतात, तर तुम्ही कोणत्याही डिपार्टमेंटमध्ये ICICI बँकमध्ये पुढे जाऊन तुम्ही मॅनेजर, झोनल मॅनेजर किंवा तुम्ही डायरेक्टरसुद्धा होऊ शकतात. एवढी संधी तुम्हाला ते तिथे प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे. असं काही नाही की तुम्ही जर फक्त कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे आहात तर तुम्हाला फक्त तिथे बँकिंगमध्येच तुम्हाला संधी भेटेल, असं काही नाही. असे भरपूर एक्झाम्पल आमच्याकडे आहेत. आमचे विद्यार्थी आहेत जे 4-4, 5-5 वर्ष काम करतात. आतासुद्धा ICICI बँकमध्ये कार्यरत आहे. त्यांनी स्टार्ट केलं होतं ॲज अ रिलेशनशिप मॅनेजर. काही मुलं लोन डिपार्टमेंटमध्ये आहे जिथे प्रोसेसिंग होते. बरोबर. लोन अप्रुव्हल म्हणजे ऑडिट टीम बोलतात त्याला. किंवा अँटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंटमध्ये आहे. किंवा HR डिपार्टमेंटमध्ये पण आपले काही पोरं कार्यरत आहे. तर असं काही नाही की तुमचं शिक्षण जर फक्त तुम्ही कॉमर्स केलं आहे किंवा आर्ट्स केलं आहे किंवा सायन्स केलेलं आहे. ठीक आहे. या इंडस्ट्रीमध्ये बँकिंग इंडस्ट्री ही एक अशी इंडस्ट्री आहे मित्रांनो, ज्याच्यात कोणत्याही क्षेत्रातला व्यक्ती जो आहे, भले तो ग्रॅज्युएट सायन्समध्ये असो किंवा त्यांनी BA केलेला असेल, आर्ट्स केलेला असेल किंवा सायन्स केलेला असेल किंवा त्यांनी इंजिनिअरिंग जरी केलं असेल, तो त्याचं करिअर जे आहे तो सक्सेसफुली या बँकिंग क्षेत्रात घडवू शकतो. आणि याचं सर्वात मोठं एक्झाम्पल म्हणजे आपले RBIचे एक्स गव्हर्नर रघुराम राजन. बरोबर. त्यांचं शिक्षण काय होतं तर त्यांनी इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलेली होती. बरोबर आहे. आत्ता सध्याच्या RBIचे गव्हर्नर कोण आहे, कोणी सांगू शकेल मला? शक्तिकांत दास. बरोबर. त्यांचं क्वालिफिकेशन कोणाला माहिती आहे? ते आर्ट्स स्ट्रीमचे. बरोबर. तर असं काही नाही आहे की तुम्ही जर फक्त सायन्स किंवा कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे असाल तर तुम्ही तुमचं करिअर बँकिंग इंडस्ट्रीमध्ये करू शकतात. असे ही एक चुकीची धारणा आहे की कॉमर्सचे ग्रॅज्युएट जे आहे तेच फक्त बँकिंगमध्ये त्यांचं करिअर करू शकतात. तर असं नसतं. कोणत्याही क्षेत्रातला ग्रॅज्युएट जो आहे तर त्याचं करिअर जो आहे तो पब्लिक किंवा प्रायव्हेट सेक्टर बँक्समध्ये घडू शकतो. जनरली आपल्या इंडियन इकॉनॉमीमध्ये 2 प्रकारचे बँक्स असतात. जसं प्रायव्हेट सेक्टर, ज्यांना प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन रन करतात, आणि पब्लिक सेक्टर बँक्स असतात ज्याच्यात गव्हर्नमेंट
बँकचा हस्तक्षेप जास्त असतो. ठीक आहे. आणि दोन्ही संस्थांमध्ये जे आहे त्याच्यात हायरिंगची प्रोसेस जी आहे ती थोडीफार सिमिलर आहे. बरोबर आहे. जसं तुम्ही गव्हर्नमेंट बँक्समध्ये गेलं तर त्याच्यासाठी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतं. त्यासाठी IBPS नावाची संस्था आहे. ती काय करते की या ज्या पब्लिक सेक्टरच्या बँक्स आहेत 15 वर्षाआधी जवळजवळ 28 पब्लिक सेक्टर बँक्स आपल्या इंडियन इकॉनॉमीमध्ये होत्या. जसं SBI होती, SBIची ग्रुप कंपनीज होत्या. बरोबर. आणि भरपूर काही अदर बँक्स होत्या ज्या आपल्या इंडियन इकॉनॉमीमध्ये पब्लिक सेक्टरमध्ये काम करत होत्या. पण काही वर्षांपूर्वी आपल्या गव्हर्नमेंटने एक असं डिसिजन घेतलं की आपल्याला काही बँक्स ज्यांचं लोन किंवा आपण ज्याला बोलतो की लायबिलिटीज जे आहेत जेवढ्या चांगल्या नाही आहेत, ज्यांचं परफॉर्मन्स, ज्यांचा कस्टमर बेस एवढा चांगला नाही, एवढे त्यांच्याकडे कस्टमर नाही आहे, तर त्यांना आपण ज्या मोठ्या बँक्स आहेत पब्लिक सेक्टरच्या त्यांच्यात आपण मर्ज करू. बरोबर. म्हणून युनियन बँक जी आहे, युनियन बँकमध्ये कोऑपरेटिव्ह बँक मर्ज केलेली आहे. बरोबर. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स मर्ज केलेली. अशा भरपूर बँकेचं जे आहे ते तिथे मर्जर झालेलं होतं. आणि आता सध्याच्या काळात आपल्या इंडियन इकॉनॉमीमध्ये जे आहे ते 12 पब्लिक सेक्टर बँक कार्यरत आहे आणि यांची हायरिंग जी आहे ती IBPS नावाची संस्था करते. ठीक आहे. तर IBPS काय करते, या ज्या बँक्स आहेत यांच्याकडनं ते वॅकन्सीज घेते. जनरली बँकेमध्ये 2 मेन पोझिशन असतात पब्लिक सेक्टरमध्ये. एक असतं क्लेरिकल लेवल आणि दुसरी असते PO लेवल, ज्याला आपण बोलतो प्रोबेशनरी ऑफिसर. ठीक आहे. दोघांचे ग्रेड चेंज असतात. क्लेरिकल जे असतात दॅट इज अ स्टार्टिंग ग्रेड इन एनी ऑफ द बँक्स. स्टार्टिंगची ग्रेड असते बँकेमध्ये. आणि PO जो असतो तो जवळजवळ मॅनेजरल लेवलचा असतो. त्याला एखादी ब्रांच ती मॅनेज करायची असते. ठीक आहे. मग त्याच्यात जेवढे काही ऑपरेशन्स असतात, त्यांचा बँकचा बिझनेस असतो किंवा बँकचे ऑपरेशन्स असतात, त्यांचं लोन डिपार्टमेंट आहे, सगळं त्याला हँडल करावं लागतं. ठीक आहे. आणि त्या उलट क्लर्क जो आहे ते ईच अँड एव्हरी डिपार्टमेंटमध्ये त्यांचं वेगवेगळे काम असतं. जसं एखादा कॅशियर असेल तर कॅश मॅनेजमेंटचं काम तो करतो किंवा जर तो लोन डिपार्टमेंटमध्ये असेल तर लोन प्रोसेसिंगचं काम करतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो, ती जी प्रोसेस आहे फॉर पब्लिक सेक्टर बँक इज फॉलोड बाय IBPS. तर तो या बँकेकडनं या रिक्वायरमेंट घेतो. त्यासाठी ॲप्लिकेशन फॉर्म ते आपल्याला भरावे लागतात. आणि त्यानंतर त्यांची एक किंवा 2 दिवशी ते संडे किंवा सॅटर्डेला एक्झाम्स ठेवतात. आणि त्यानुसार प्रत्येक बँकेच्या कट ऑफ अनुसार ते कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्ट करून त्यांना इंटरव्ह्यूला बोलून त्यांना ते नंतर जे आहे या बँकेमध्ये ते कार्यरत करून घेतात. ठीक आहे. यानंतर IBPSचं काम संपून जातं. यानंतर या इंडिव्हिज्युअल बँक्स जे आहेत ते काय करतात, हे जी पोरं आहेत, कारण की कोणतीही बँकेची जी एक्झाम असते किंवा कोणतीही बँकेची जी रिक्वायरमेंट असते तीच असते की मिनिमम तुम्ही ग्रॅज्युएट असलं पाहिजे इन एनी स्ट्रीम. तुम्ही आर्ट्समध्ये असा, सायन्समध्ये असा, कॉमर्समध्ये आहे, त्यांना काही घेणं देणं नाही. का? कारण की त्यांना माहिती आहे की कोणत्याही क्षेत्रातलं जरी कॉमर्स बॅकग्राऊंडचा जरी असेल तरी त्याला पूर्णतः बँकिंग डोमेनचं नॉलेज नाही. कारण की बँकिंग हे फक्त अकाउंटन्सीशी रिलेटेड नाही. बरोबर. त्याच्यात भरपूर वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहे आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटचं वर्किंग जे आहे ते आपल्याला नॉर्मल करिक्युलममध्ये नाही शिकवलं जातं. बरोबर. आणि त्यासाठी तुम्हाला या बँकेला ट्रेन करावं लागतं. म्हणून जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जर 100 लोकांना कॅनरा बँकने शॉर्टलिस्ट केलं आफ्टर IBPS एक्झामिनेशन शॉर्टलिस्ट झाले ते, तर या 100 लोकांना पहिले कॅनरा बँक जे आहे ते काय करेल, इंडिव्हिज्युअली त्यांना बँकिंग डोमेनमध्ये पहिले ट्रेन करण्याचं काम करेल. ठीक आहे. तर काही वर्षांपूर्वी या बँकेंना या सिस्टममध्ये एक छोटासा एक लूप होल समजून आला. तर तो लूप होल काय होता की मित्रांनो, जेव्हा कॅनरा बँक 100 लोकांना शॉर्टलिस्ट करते, मी हे जनरली सांगतो, एक एक्झाम्पल दे. ठीक आहे. ह्या 100 लोकांना जेव्हा शॉर्टलिस्ट करते तेव्हा तुम्हाला जसं मी सांगितलं की त्यांना ट्रेन करावं लागतं बँकिंग डोमेनमध्ये. पण ह्या बँकिंग डोमेनमध्ये ट्रेन करायला या 100 लोकांना इंडिव्हिज्युअली ट्रेन करायला त्यांना भरपूर वेळ जाईल आणि त्यांचं पैसेही तेवढा खर्च होईल. म्हणून बँक काय करते, हे जे लोक शॉर्टलिस्ट झाले किंवा ज्यांना सिलेक्ट केलेले यांना एका ठिकाणी बोलवते, त्यांना तिकडे राहण्यापिण्या खाण्याचा खर्च करतात ते, आणि मग त्यांना तिथे ते एखादं इन्फ्रास्ट्रक्चर घेऊन तिथे त्यांना बँकिंग डोमेनमध्ये ते ट्रेन करतात. आणि मग ट्रेन केल्यानंतर तुम्हाला ते तुमच्या पोस्टिंगला ते पाठवून देतात. तर असं प्रोसेस चालू असताना त्यांना असं कळून आलं मित्रांनो की जेव्हा ते 100 लोकांना ट्रेन करतात आफ्टर सिलेक्शन, ज्यांचं सिलेक्शन झालं, ज्यांना जॉब 100% तिथे दिलेलं आहे बँकेने, ह्या 100 लोकांना ट्रेन केल्यानंतरसुद्धा सगळेचे सगळे 100 लोक त्यांना जॉईन करत नाहीत. आता ह्याच्या मागचं कारण जे आहे ते काही असू शकतं. जसं 100 लोकांना शॉर्टलिस्ट केलं, 100 लोकांना ट्रेन केलं, पण त्याच्यातून 95 लोकांनी त्यांना जॉईन केलं, 5 लोकांनी जॉईन नाही केलं. त्यांचे इंडिव्हिज्युअल रिझन असू शकतात.
जसं काय कोणाचा हेल्थ इश्यू होता किंवा कोणाला दुसरीकडे अजून चांगली ऑपॉर्च्युनिटी भेटली, IAS झाला आहे किंवा MPSCमध्ये कुठे अजून मोठी पोस्ट भेटली तर तो तिकडे निघून गेला. पण बँकेचं याचं नुकसान काय झालं की त्यांनी खर्च केला होता 100 लोकांसाठी, बरोबर आहे, आणि त्यांना एक्सपेक्टेड असं होतं की 100चे 100 लोक आम्हाला जॉईन करतील, पण 5 लोकांनी त्यांना जॉईन नाही केलं. मग यासाठी आपण जेव्हा पण IBPSची रिक्रुटमेंट बघतो तेव्हा बॅकलॉग वॅकन्सीज पण दिसतात आपल्याला, तर त्याच कारणास्तव असायचं. ठीक आहे, की बाबा त्या लोकांनी काही लोकांनी जॉईन नाही केलं म्हणून त्या वॅकन्सीज खाली राहिल्या, बरोबर, म्हणून ते बॅकलॉग वॅकन्सीज येतात. तर मग त्यांनी काय केलं, त्यांनी अजून एक मॉडेल इथे काढलं फॉर हायरिंग फॉर पब्लिक सेक्टर बँक्स. तर त्याला बोलतात STH मॉडेल. प्रोसेस सेम असते की बाबा पहिले तुम्हाला जॉबसाठी सिलेक्ट व्हावं लागतं, तुम्हाला काही ॲप्टिट्यूड टेस्ट द्यायला लागतील, तुम्हाला काय त्यांचा इंटरव्ह्यू द्यावा लागतो, सेम प्रोसेस आहे. ठीक आहे, फक्त त्यांनी काय केलं की पहिले जर तुम्हाला मी जॉब प्रोव्हाइड करतो, ठीक आहे, आणि मला माहिती आहे की तुम्ही जॉईन करणार नाही करणार मला खात्री नाही, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिले, तर त्यासाठी त्यांनी फक्त एक तिथे अट टाकली की जर मी तुम्हाला जॉबसाठी सिलेक्ट करतो, मी तुम्हाला ट्रेन पण करतो, बरोबर आहे, तर ती जी ट्रेनिंग कॉस्ट आहे जे पहिले बँक स्वतः बेअर करायची ती आता स्वतःला तुम्हाला बेअर करावी लागेल. त्यासाठी तुम्हाला जर तुमचं सिलेक्शन झालं तर तुम्हाला ते लेटर देतात की तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे आणि त्यानंतरच तुम्हाला ते बोलतात की तुम्हाला आम्ही पुढे ट्रेनिंगला घेऊ शकतो. ठीक आहे, तिथे त्यांची 1 वर्षाची ट्रेनिंग असते पण ती हैदराबादला असते आणि त्यानंतर तुम्हाला ते ऑफिसर लेवलला ते पोस्ट करतात. ही फक्त ऑफिसर लेवलची वॅकन्सी असते, एवढं लक्षात घ्या. ठीक आहे, ह्याच्यात भरपूर बँक्स आहेत, जसं मी तुम्हाला कॅनरा बँकचं एक्झाम्पल दिलं, बरोबर, त्याच्यानंतर बँक ऑफ बरोडा आहे, बरोबर, ही सुद्धा करते, बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे. ठीक आहे, तर हे का त्यांनी सुरू केलं, तर तो जो लूप होल होता, तो जो प्रॉब्लेम होता की बाबा बँकेलाही माहीत नाही की बाबा पब्लिक सेक्टरची बँक आहे, बरोबर, त्यांनी तुम्हाला सिलेक्ट पण केलं, तुम्हाला जॉब पण देता येते, पण त्यांना हीच खात्री नाही की बाबा हा कॅन्डिडेट जॉईन करणार की नाही, म्हणून त्यांनी हा मॉडेलसुद्धा काढला की जेणेकरून त्यांना फ्युचरमध्ये जी काय बोलतात ते जो गॅप होता रिक्वायरमेंटचा तो ते कमी करायला लागले. ठीक आहे, तर मेजर जे पब्लिक सेक्टर बँक्स आहेत ते दोन्ही टाईपने हायरिंग करतात. एक IBPS थ्रू त्यांची काय रिक्वायरमेंट पूर्ण करतात ते, आणि दुसरी ते या STH मॉडेलवरती सुद्धा हायरिंग करतात. सिमिलरली ICICI बँक पण मागच्या 20 वर्षापासून जे आहे ते STH मॉडेलवरती हायरिंग करते फॉर द पोझिशन ऑफ रिलेशनशिप मॅनेजर, ज्याला रिलेशनशिप मॅनेजर हे इंटरनल हायरार्कीमध्ये बोललं जातं. इट इज कॉल्ड एज सिनियर ऑफिसर. ठीक आहे, याला सिनियर ऑफिसर बोललं जातं. पहिली याची काही एप्रिलपर्यंत याची प्रोसेस काही वेगळी होती, आता त्यांनी ऑल टुगेदर 16 वर्षानंतर जे आहे ही प्रोसेस थोडी चेंज केलेली आहे. ठीक आहे, पहिलीची प्रोसेस जी होते सिमिलरली आहे की तुम्हाला की पहिले जॉबसाठी सिलेक्ट व्हावं लागतं, तुम्हाला काही टेस्ट द्यावे लागते. ठीक आहे, एक ॲप्टिट्यूड टेस्ट असते, एक इंग्लिश लँग्वेजची टेस्ट, जसं तुम्हाला सांगितलं आम्ही, एक इंटरव्ह्यू होतो. आता इंटरव्ह्यू जे आहे ते तुमचा ऑनलाईन होणार आहे. ऑनलाईन म्हणजे काय, त्यांचा एक पॅनल असतो, तो तुमचा इंटरव्ह्यू घेणार रेकॉर्डेड आणि त्यानंतर तुम्हाला ते रिझल्ट सांगतील की तुमचं सिलेक्शन झालं आहे की नाही. जर तुमचं सिलेक्शन झालं तर तुम्हाला ते प्रोव्हिजनल लेटर प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे, किंवा तुमचं सिलेक्शन झालं, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की गव्हर्नमेंट बँक्समध्ये पण तुम्हाला ते प्रोव्हिजनल लेटर देतात. ठीक आहे, की तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे. ठीक आहे, ते झालं का त्यानंतर तुमची 21 दिवसाची ट्रेनिंग आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की पब्लिक सेक्टर बँक्समध्ये ती 1 वर्षाची ट्रेनिंग असते, इथे तसं नसतं, इथे तुमची 21 दिवसाची ट्रेनिंग असते. 21 दिवसाची ट्रेनिंग झाली का त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट बँकेमध्ये जॉईन करायचं असतं. ठीक आहे, परत तुमचा काही इंटरव्ह्यू वगैरे होत नाही, जे काय होतं ते पहिलेच होणार, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं. ठीक, ते झालं का तुम्हाला डायरेक्ट बँकेत ॲज अ रिलेशनशिप मॅनेजर जॉईन करावं लागतं. ऑफिसर लेवलची डेझिग्नेशन आहे, म्हणून लक्षात घ्या की एनिवेअर इन इंडिया पोस्टिंग असते. कोणतीही ऑफिसर लेवलची पोस्टिंग असते ना ती एनिवेअर इन इंडिया असते, पण इथे ICICI बँक तुम्हाला महाराष्ट्रात देणार. शक्यतो तुमच्या रिजनमध्ये ओपनिंग असतील तर त्यांचे HR जे ते तुम्हाला डायरेक्टली इथे देणार. जसं तुमच्या इथला एक विद्यार्थी आहे, तो शिर्डी ब्रांचला आहे, वाणी म्हणून, सध्या आता कार्यरत आहे, आमच्या थ्रूच लागला होता. ठीक आहे, तर तो आता सध्या कार्यरत आहे, आज येऊ नाही शकला, आज येणार होता तो, पण त्याच्यावरती जरा लोड जास्त आहे, कॅशरवरती बसलेला आहे तो, आणि म्हणून त्यामुळे त्याला कॅश सोडून येता येत नाही, कारण की कसं आहे की कॅश एकदम महत्त्वाची असते, म्हणून ते येऊ नाही शकला. तो कदाचित येईल पण तो थोड्या वेळाने बघू आपण. ठीक आहे, तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की पहिले तुम्हाला जॉबसाठी सिलेक्ट व्हावं लागेल. जर तुमचं सिलेक्शन झालं तर NIT तर्फे तुम्हाला एक प्रोव्हिजनल लेटर येतं की बाबा तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे,
तुम्हाला आफ्टर 21 दिवसाची ट्रेनिंग तुम्हाला ICICI बँक तुम्हाला बँकेत ॲज अ सिनियर ऑफिसर रिलेशनशिप मॅनेजर तुम्हाला तो तिथे पोस्टिंग देणार. ठीक आहे. ह्याच्यात काय प्रश्न आतापर्यंत कोणाला काय प्रश्न आहेत? ठीक आहे. तुमच्यापैकी मला कोणी विचारलं नाही की पॅकेज किती आहे. सगळं कळालं आम्हाला की प्रोसेस काय आहे, बरोबर, पण पगार किती देणार तेच माहिती नाही, बरोबर. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की काही महिन्यांपूर्वी थोडंफार काही चेंजेस आणले होते ICICI बँकेने. पहिले प्रोसेस अशी होती, मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. पहिली ही जी 21 दिवसाची ट्रेनिंग होती ती 45 दिवसाची व्हायची. त्यानंतर त्या मुलाला 3 महिन्याची इंटर्नशिप करावी लागायची बँकेत आणि मग त्यानंतर त्यांची ग्रेड सिनियर ऑफिसर व्हायची, बरोबर आहे. आणि तेव्हाच्या काळी 45 डेजची ट्रेनिंग असल्यामुळे आणि 3 मंथची इंटर्नशिप असल्यामुळे त्यांची ट्रेनिंग कॉस्ट जास्त होती. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जर तुम्ही पब्लिक सेक्टरमध्ये गेले तर ती जी ट्रेनिंग कॉस्ट असते त्यांची जी तुम्हाला बेअर करावी लागते, ज्यासाठी तुम्हाला ते लोन पण प्रोव्हाइड करतात, ती जास्त असते, कारण की ती 1 वर्षाची असते आणि तुम्हाला हैदराबादला तिथे ट्रेन करावं लागतं. त्याची ट्रेनिंग कॉस्ट जवळजवळ 3.5 ते 4 लाख रुपये असते, जी पब्लिक सेक्टर बँक घेतात. आणि ते तुम्हाला जसं जसं तुम्ही काम करणार तसं तसं तुम्हाला इन्सेंटिव्ह देऊन किंवा तुम्हाला बोनस देऊन ते कवर करतात, बरोबर. इथे पहिलेच्या काळी म्हणजे 3 महिन्याआधी एप्रिलच्या आधीपर्यंत 45 दिवसाची ट्रेनिंग 3 मंथची इंटर्नशिप असायची. त्याच्यात तुमची ट्रेनिंग कॉस्ट होती 54,400. ठीक आहे. आत्ता त्यांनी काय केलेलं आहे, एप्रिलपासून त्यांनी असे चेंजेस आणलेले आहे की तुमची 21 दिवसाची ट्रेनिंग होईल पहिलं म्हणजे. त्यानंतर तुम्हाला ते कार्यरत करतील बँकेमध्ये ॲज अ रिलेशनशिप मॅनेजर. इंटर्नशिप वगैरे काही नसणार. म्हणजे पहिले त्यांना 6,000 पगार भेटायचा 3 महिने, जे 3 महिन्या पहिले लागलेत ते. ठीक आहे. आणि मग त्यांचा पगार 2,20,000 ते 2,70,000पर्यंत असेल. पण आता एप्रिलपासून ICICI बँकने हे केलेलं आहे की 21 दिवसाची ट्रेनिंग झाली का तुम्ही डायरेक्टली जेव्हा बँकला लागणार तुम्ही ऑफिसर म्हणून लागणार आणि तुमचा पगार जो आहे तो 2,45,000पासून ते 3,10,000 असणार. त्यांनी म्हणजे सॅलरी पण इन्क्रीज केली, इंटर्नशिप काढून टाकली. पहिल्या दिवसापासून तुम्हाला पूर्ण पगार भेटणार. ठीक आहे. ते झालं. त्या व्यतिरिक्त ती जी ट्रेनिंग कॉस्ट होती 54,400 ते त्यांनी कमी करून 50,000 रुपये केलेली आता. ठीक आहे. ती पण कोणाला लागू होते, जे लोक पहिले जॉबसाठी सिलेक्ट होतील. तुम्ही जे टेस्ट देणार, बरोबर, तुम्ही जर क्वालिफाय झाले, ज्यांना प्रोव्हिजनल लेटर येणार त्यांनाच ती ट्रेनिंग कॉस्ट लागू होते. का? कारण की तुम्हाला जे काम करायचं आहे त्यासाठी जे तुम्हाला ते ट्रेनिंग देणार त्याची कॉस्ट तुम्हाला बेअर करायची. त्यासाठी तुम्हाला ते ऑप्शन्स देतील किंवा तुम्हाला कसं पेमेंट करायचं. तुम्हाला लोनचं ऑप्शन पण असतं, पण त्यासाठी त्यांच्या काय रिक्वायरमेंट असतात. तुमचं सिबिल खराब नसलं पाहिजे किंवा कोणतं लोन तुमचं रखडीत नसलं पाहिजे. काय रूल्स असतात त्यांचे ते तुम्हाला आम्ही सांगूच. ठीक आहे. पण महत्त्वाचं हेच आहे मित्रांनो की पहिले तुम्हाला जॉबसाठी सिलेक्ट व्हावं लागतं, कारण की एकाही टेस्टमध्ये जर तुम्ही फेल झाले तर आपण काहीच करू नाही शकत. ठीक आहे. कारण की इट्स प्युअरली रेकॉर्डेड. तुमचे इंटरव्ह्यू होतात वगैरे, सगळं जी प्रोसेस असेल ती क्लियर असणार आहे. ठीक आहे. जे लोक सिलेक्ट होतील त्यांना लेटर येतील प्रोव्हिजनल फ्रॉम NIIT की तुमचं सिलेक्शन झालं आहे, आणि त्याच्यात सगळ्या जे काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलं ते सगळ्या मेन्शन असतात. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पोस्टिंगचं मी तुम्हाला सांगितलं की कुठे असेल. शक्यतो त्यांची HR जे आहेत त्यांचा हेच हेतू असतो की जर लोकल लेवलला वॅकन्सीज असतील तर लोकल लेवलच्या लोकांना ते पोस्ट करतात. जर नसेल तर तुम्हाला रिलोकेशनसाठी तयार राहायला लागेल. हे तुम्हाला क्लिअर बोलतो, कारण की बँकिंग जॉब जो असतो तो ट्रान्सफरेबल असतो. ठीक आहे. एखाद्या दुसऱ्या ब्रांचमध्ये जर तुम्हाला, जसं तुम्ही आमच्या भरपूर एक्झाम्पल आहे आमच्याकडे. माझी एक स्टुडंट आहे, आता मी MP महाराष्ट्र आणि गोवा बघतो. MPची एक स्टुडंट आहे, 3 महिन्या पहिले ती जबलपूर ब्रांचला लागली होती. ठीक आहे. तिकडे तिने 3 महिने केलं, तिला लगेच इंदोर ब्रांचला ते बोलले की आम्ही तुम्हाला ट्रान्सफर देतो, तुम्हाला लगेच असिस्टंट मॅनेजर करू. तर तुमच्या परफॉर्मन्सवरती असंही होऊ शकतं की तुम्हाला लगेच पुढची ग्रेडसुद्धा भेटू शकते. एवढं लक्षात घ्या. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू युअर परफॉर्मन्स ते तुम्हाला जे आहे तुमची सॅलरीसुद्धा वाढते आणि तुम्हाला ते पोस्टसुद्धा वाढवून देतात. आणि एवढं लक्षात घ्या की ॲज अ इंटरनॅशनल बँक तुम्ही जर बघायला गेले की ICICI बँक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स, बरोबर. ॲज अ इंटरनॅशनल बँक त्यांची पॉलिसी ही आहे की दर वर्षाला तुम्हाला ते इन्क्रिमेंटही देतात आणि तुमच्या परफॉर्मन्स बेसवरती तुम्हाला तिथे ते बोनससुद्धा देतात.
आणि जसं जसं तुम्ही त्यांच्यासोबत काम करणार तसं तसं त्यांच्याकडे अशा सुद्धा पॉलिसीज आहे की तुमचं जे हायर एज्युकेशन आहे त्याची पूर्णतः ते कॉस्ट बेअर करतात. बेअर करतात म्हणजे काय, तुम्हाला जर MBA करायचं आहे पुढे जाऊन, तुम्हाला पुढची पोझिशन पाहिजे, तुम्ही विचार केला की मला आता MBA करायचं, 1-2 वर्ष तुम्ही काम केलं तर तुमच्या ICICI बँकेची अशी पॉलिसी की ते तुम्हाला स्वतः स्पॉन्सर करतात तुमच्या MBAसाठी, किती पण फीज असो. त्यांचं एक लिमिट असतं ते, त्यानुसार ते तुमच्या केपेबिलिटीजनुसार तुम्हाला ते ऑपॉर्च्युनिटी देतात. समजलं? तर या व्यतिरिक्त काय प्रश्न आहेत कोणाला? काहीच नाही. एक तर सगळ्यांना सगळं कळालं किंवा काहीच कळालं नाही. कोणीच विचारलं नाही की माझं काम काय असणार आहे. हे तर माहिती पाहिजे ना माझं काम काय असणार आहे बँकेत, बरोबर. ॲज अ रिलेशनशिप मॅनेजर जसं त्याचं नाव आहे, ठीक आहे, तुम्हाला तुमचे कस्टमर आणि बँकेचं रिलेशनशिप जे आहे ते जोडून ठेवायचं. ठीक आहे. आता बँकेमध्ये भरपूर वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहे, ठीक आहे, आणि त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटचं प्रोसेसिंग जे आहे ते वेगळं असतं, बरोबर. त्यासाठी तुमचं काम जे आहे ॲज अ रिलेशनशिप मॅनेजर, तुमचं काम असं असणार आहे की कोणताही व्यक्ती जेव्हा ब्रांच बँकिंगच्या टायमिंगला येतं, ब्रांच बँकिंग म्हणजे काय, तुम्ही ब्रांचमध्ये असता, जनरली कोणतीही बँक जी असते त्याची ब्रांच जी आहे ती 9 वाजता सुरू होते. 9 वाजता आपण जे एम्प्लॉईज असतात ते तिथे रिपोर्ट करतात, ठीक आहे. 9 वाजता तुम्ही जेव्हा पोचतात तेव्हा सर्वात पहिले तिथे हडल मीटिंग होते. हडल मीटिंग म्हणजे काय, आपण सगळे IPL वगैरे बघतो, बरोबर आहे. एखादी इनिंग्स चालू होण्याच्या आधी सगळे प्लेयर्स एकत्र येतात, बरोबर, खांद्यावर हात ठेवतात आणि डिस्कशन करतात की आपल्याला काय करायचं. तशीच एक छोटीशी 10-15 मिनटाची हडल मीटिंग रोज सकाळी होते कोणत्याही ब्रांचमध्ये, ठीक आहे. त्याच्यात डिस्कस केलं जातं की आज आपल्याला काय करायचं आहे, काय नवीन गाईडलाईन्स आले आहेत का RBI कडून, कारण की कोणतीही गाईडलाईन्स RBI कडनं जे येतात ते आपल्याला फॉलो करावे लागतात. जसं आता होम लोनचे दर जे आहेत ते वाढवण्यात आले होते, त्यानुसार काही चेंजेस झाले आहेत का त्याच्याबद्दल डिस्कशन होतं, किंवा आपल्याला काय करायचं आहे, कोणते प्रॉब्लेम्स आपण फेस केले का मागच्या दिवशी, त्याच्याबद्दल डिस्कस केलं जातं. ते झालं का त्यानंतर तुम्ही तुमचा जो ब्रांचमध्ये तुम्हाला जे डेस्क अलॉट केलेलं आहे तिथे जाऊन तुम्ही बसतात आणि त्या PC वरती जे आहे तुम्हाला तुमचे जे कस्टमर्स आहेत, जनरली काय असतं, एखादा ब्रांच जे असतं, जसं आता इथे ICICI बँक आहे तर एखाद्या ब्रांचमध्ये मिनिमम टू मिनिमम 2 ते 3 हजार कस्टमर तरी असतात, बरोबर. तर एखाद्या व्यक्तीला एवढे 2 ते 3 हजार कस्टमरला सर्व्हिस देणं खूप डिफिकल्ट जातं. मग बँक काय करते, हे जे 2,000 कस्टमर आहे ते त्यांना इक्वली त्यांच्या अंडर जे एम्प्लॉईज आहेत त्यांना ते डिस्ट्रीब्यूट करते, बरोबर. म्हणजे आता समजा त्यांच्याकडे 4 एम्प्लॉय 2,000 कस्टमर आहेत तर 500 कस्टमर तो एखाद्या व्यक्तीला ते अलॉट करतात आणि या 500 लोकांना पूर्णतः सर्व्हिस देण्याचं काम जे आहे ते त्याचं असतं, ठीक आहे. तर या 500 लोकांचा डेटा जो आहे, पूर्णतः डेटा, तो तुम्हाला तुमच्या डेस्कवरती जो PC असतो त्याच्यात तुम्हाला तो मॅप केला जातो. तर याच्यामध्ये तुम्हाला फायदा काय होतो की त्यांच्याबद्दलच्या ज्या नोटिफिकेशन असतात, जसं त्यांनी FD केलेलं आहे, जर ती FD मॅच्युअर झाली तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल किंवा आज यांची FD मॅच्युअर होते, तर त्यानुसार तुम्ही त्याची ॲक्शन घेणार की सर, त्यांना फोन करणार की सर तुमची FD मॅच्युअर झाली, एक तर तुम्ही रिन्यू करा किंवा तुम्ही पैसे घेऊन जा. तर हे जे नोटिफिकेशन आहे ते तुम्हाला मदत करतील तुमच्या कस्टमरला तिथे सर्व्हिस देण्यासाठी. तर जनरली 9:15 आपली हडल मीटिंग संपली का 15 ते 20 मिनटं आपण ह्या ज्या नोटिफिकेशन्स आहेत ते चेक करणार, त्यानुसार आपण योग्य ते ॲक्शन घेणार. आणि जनरली वॉक इन कस्टमर जे आपण बोलतो, ब्रांचमध्ये जे कस्टमर येतात चालू व्हायला ते 10 वाजेपासून चालू होतं. तर 10 ते जनरली 2-3 वाजेपर्यंत वॉक इन कस्टमरसाठी ब्रांच ओपन असते. मग त्यावेळेस तुम्हाला जे काय डेस्क अलॉट केलेले, क्लिअरिंग डिपार्टमेंट असेल, कॅश मॅनेजमेंट असेल, जे काय असेल, मे आय हेल्प यू डेस्क असेल, तर त्यानुसार तुम्हाला या कस्टमरच्या क्वेरी सॉल्व करायचं. त्याचं ट्रान्झॅक्शन फेल झालं, त्याला नवीन पासबुक पाहिजे, काही असेल ते, ठीक आहे. आणि यानंतर जनरली वॉक इन कस्टमर 3 नंतर वॉक इन कस्टमरसाठी ब्रांच बंद केली जाते, कॅश टॅली करायला आपण सुरू करतो. आणि त्यानंतर जे तुमच्याकडे असे सुद्धा काही लीड्स असतील की ज्यांना तुमच्या काही सर्व्हिसेस पाहिजे असतील. सर्व्हिसेस म्हणजे काय, एखाद्या व्यक्तीने एन्क्वायरी केलेली किंवा मला होम लोन पाहिजे, तर अशा लीड्स जे आहे ते तुम्हाला तुमचे मॅनेजर देतील किंवा यांना रिक्वायरमेंट आहे यांच्याशी बोला. कारण की काय, कोणतीही बँक जी आहे त्याचं इन्कम जे आहे ते 2 ते 3 गोष्टींवरतीच अवलंबून असतं. बँकेने जर इन्कम नाही कमवलं
तर ते सॅलरी कशी देत, बरोबर, किंवा लोन कसं देणार आहे लोकांना, बरोबर. तर यासाठी जनरली बँक्सचं जे प्रॉफिट असतं ते तुम्ही जे फायनान्शियल प्रोडक्ट्स असतात त्यांचे, जसं काय होम लोन असतं त्याच्यावरती जे इंटरेस्ट असतं त्याच्यावरती ते कमवतात. लॉकर फॅसिलिटी असते त्याच्यावरती काय चार्जेस असतात, क्रेडिट कार्ड असतं किंवा डेबिट कार्ड असतं त्याच्यावरती काय चार्जेस असतात, बरोबर. त्या व्यतिरिक्त काही इन्शुरन्स असतात त्यांचे, बरोबर, कार लोन असेल, होम लोन असेल, इन्शुरन्स पॉलिसीज असतील, बरोबर. वेगवेगळे इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स असतात त्यांचे, सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन असतं किंवा म्युच्युअल फंड्स असतं. तर या सर्व्हिसेसबद्दल एखाद्याने इन्क्वायरी केली असेल किंवा फास्टॅग असतं, हे सुद्धा ICICI बँकेने काढलेलं, बरोबर. ICICI बँकनी फास्टॅग काढलं होतं, बाकीच्या बँकनी त्यानंतर त्या सर्व्हिसेस द्यायला सुरुवात केली होती, ठीक. तर अशा या सर्व्हिसेस जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या कस्टमरला सांगणार नाही तोपर्यंत त्याचा ते उपयोग करणार नाही आणि त्यानुसार त्या बँकेला प्रॉफिट पण होणार नाही. बँकेला प्रॉफिट नाही झालं तर ती बँक चालणार कशी, बरोबर. मग त्यानंतर जे आहे ते तुम्हाला जनरली तुमचे जे कस्टमर बेस आहे त्याच्यामधनं जे लीड्स असतील, जे तुम्हाला त्यांना काही सर्व्हिसेस घ्यायचे असेल त्यांच्या संदर्भात तुम्हाला तिथे संवाद त्यांच्याशी साधावा लागेल, ठीक आहे. तर असा हा तुमचा पूर्ण दिवसाचा एक सायकल असेल, जो सकाळी हडल मिटिंगनी सुरू होईल आणि संध्याकाळी ही जी तुम्ही चर्चा केली आहे तुमच्या कस्टमरशी त्याचा तुम्ही लेखाजोखा जो आहे तो तुमच्या PC मध्ये ठेवाल आणि त्यानंतर तुमचं तिथे काम संपणार, ठीक आहे. तर कधी कधी असंही होतं की तुम्हाला थोडा वेळ जास्तसुद्धा थांबायला लागू शकतं ब्रांचमध्ये, का तर तुमचे काही सर्व्हिसेस जे आहेत ते पूर्ण झालेले नाहीत. जसं कॅश मॅनेजमेंट आहे, कॅश टॅलीच नाही झाली. ती कोणतीही बँक असो, मग भले ती SBI असो, हे सगळं काम मी तुम्हाला जे सांगितलं आहे ते कोणत्याही बँकमध्ये जा, तुम्ही SBIमध्ये जा किंवा तुम्ही कोणत्याही गव्हर्मेंट बँकमध्ये जा किंवा प्रायव्हेट बँकमध्ये जा, ॲज अ बँकर तुमचं काम जे आहे ते असंच असणार आहे. जे तुमचं कस्टमर सर्व्हिस, ट्रान्झॅक्शन हँडलिंग, कस्टमर सर्व्हिस म्हणजे काय, जे काय कस्टमर असेल त्यांना सर्व्हिस द्यायचं. ट्रान्झॅक्शन हँडलिंग म्हणजे काय, एखादी जी ट्रान्झॅक्शन करायला आले ते, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कॅश डिपॉझिट करायला त्याला मॅनेज करायचं काम असेल तुमचं. आणि त्या व्यतिरिक्त तुम्हाला बिझनेस डेव्हलपमेंटचं पण काम तुम्हाला असणार आहे कोणत्याही बँकेत जातो, ठीक आहे. कोणाला काय प्रश्न विचारायचे? काहीच नाही. काही प्रश्न नसतील तर आपण इथेच थांबू. काही प्रश्न असेल तर तुम्ही आम्हाला इंडिव्हिज्युअली सुद्धा विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, ठीक आहे. काय बोलायचं आहे कोणाला तिकडे? काय प्रश्न? पोस्ट किती आहेत तर तुम्ही जर बघायला गेले तर रिजन वाईज येतं. रिजन वाईज म्हणजे काय, महाराष्ट्र रिजन, वेस्ट रिजन आलं, ठीक आहे. वेस्टमध्ये MP, महाराष्ट्र, गोवा आहेत. तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जर बघायला गेलं तर सर्वात जास्त वॅकन्सीज महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आहेत सध्याच्या काळात, ठीक आहे. रिक्वायरमेंट जास्त आहे. आत्ता सध्याच्या काळात आपल्याकडे या पुढच्या 1-2 महिन्यामध्ये आपल्याकडे जवळजवळ 100 ते 200 रिक्वायरमेंट आहेत फ्रॉम ICICI. जर तुम्ही वर्षाचं बघितलं तर आपल्याकडे 8000 ओपनिंग्स उपलब्ध आहेत. त्याच्यातल्या काही फिल झालेल्या आहेत, काही लोकांनी जॉईन केलेलं आहे ऑलरेडी. आणि कारण की आत्ताच सुरू झालं, एप्रिल, आता जवळजवळ क्वार्टर संपलेलं आहे, बरोबर. तर क्वार्टर वाईज जर तुम्ही बघायला गेले तर 2 ते 3000 ओपनिंग्स आपल्याला असतात वेस्टमध्ये. तर तुम्ही जर महाराष्ट्रामध्ये बोलायला गेले तर आता पुढच्या 1-1.5 महिन्यात आपल्याकडे, म्हणजे 21 दिवसात ट्रेनिंग संपते, तर आपल्याकडे जवळजवळ 150-200 ओपनिंग्स आहेत, त्याच्यावरतीच आहे. तुम्हाला एक एस्टिमेट सांगतो, ठीक आहे. अजून काय प्रश्न? एवढं लक्षात घ्या, इंटरव्ह्यू तुमचा इंग्लिशमध्ये होईल. भरपूर लोक इंग्लिशला घाबरतात, घाबरायची काही गरज नाही. त्यांचं एक्सपेक्टेशन एवढंच असतं की त्यांना काही एकदम हार्डकोर इंग्लिश नाही पाहिजे, फ्लुएंट इंग्लिश नको आहे त्यांना. जे काय समोरचा व्यक्ती एखादा विचारतो, समजा एखाद्याने इंग्लिशमध्ये बोलू, बरोबर, तर तुम्हाला ते समजलं पाहिजे आणि त्यानुसार तुम्हाला त्यांना योग्य ते आन्सर पण करता यायला पाहिजे. जे नॉर्मल इंग्लिश त्यांना एक्सपेक्टेड आहे. मग तुमचा essay टेस्ट जो आहे तो पण त्याच्यावरती जाईल. भरपूर कॉलेजेसमध्ये मी गेलेलो आहे, तिथे काही लोक मराठीमध्ये सुद्धा essay लिहितात. तर ही इंग्लिश लँग्वेजची टेस्ट याच्यासाठी आहे की तुम्ही एका मॅनेजरल लेवलला, बरोबर आहे, आणि तुम्हाला वरच्या एक्झिक्युटिव्हला मेल लिहायला लागेल आणि तुम्ही तो मराठीत आणि हिंदीत लिहिला तर मग तर प्रॉब्लेमच होणार, बरोबर.
मग त्यानुसार तुमचं एक्सपेक्टेशन असं आहे की नॉर्मल इंग्लिश आपली असली पाहिजे, त्यांना एकदम फ्लुएंट पण नको आहे. आणि त्यानुसार तुमची एक इंग्लिश लँग्वेजची नॉर्मल टेस्ट असणार आहे. जर तुम्हाला एक टॉपिक दिलं जाईल, तुम्हाला 1 ते 1.5 पानांचा एसे किंवा एक पानाचं लेटर लिहायचं असेल, ठीक आहे. आणि त्यानंतर मग तुमच्या बाकीच्या पुढच्या टेस्ट होतील, ते सांगू आम्ही तुम्हाला त्याच्याबद्दल. काय अजून प्रश्न? सगळं ऑनलाईन होणार, ट्रेनिंग पण तुमची ऑनलाईन होणार, तुम्हाला कुठे जायची गरज नाही, ठीक आहे. काय प्रश्न तिकडे? घाबरू नका, काय प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही सब्जेक्ट आम्ही सी एकदम अवघड टॉपिक काही नसतो, एवढं लक्षात घ्या. माय फेवरेट फेस्टिवल, माय फेवरेट क्रिकेटर, नॉर्मल टॉपिक असतात. माय फेवरेट टीचर, अशाच टॉपिक असतात. एवढं टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. ते काय, ते फक्त तुमचं सेंटेन्स फॉर्मेशन बघतील. याचे मार्क्स जे ते तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये ॲड होतात, ठीक आहे. याला काही मार्क आहेत ते तुमच्या जेव्हा इंटरव्ह्यू घेईल ना, तुमच्या एसे पण ते चेक करतात की तुम्हीच लिहिलं आहे का, तुम्ही कुठून कॉपी केलं आहे, ते सुद्धा कळून येतं त्यांना. लक्षात घ्या, तुमचे इंटरव्ह्यूअर हे सगळे एक्स बँकर आहे. एक्स बँकर म्हणजे काय, रिटायर्ड बँकर. आणि हे लोक खूप हे असतात, म्हणजे हुशार असतात. तुम्ही कोणत्या वेबसाईटवरनं ते एसे लिहिलं ते सुद्धा तुम्हाला पाठवतात. तुम्ही या वेबसाईटवरनं हा एसे कॉपी केलेला आहे. शक्यतो कॉपी करायची काही गरज नाही, ते फक्त तुम्हाला कितपत येतं ते चेक करतं, बाकी काही नाही, ठीक आहे. तर नॉर्मल टॉपिक असेल, टेन्शन घेऊ नका एसेचा. इंटरव्ह्यूमध्ये पण काय होईल त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला सांगू, किंवा तुम्हाला काय तयारी करायची, काय नाही करायची, त्यासाठी आम्ही तुम्हाला गाईड करू. काही प्रॉब्लेम नाही त्याचा, ठीक आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्ही तुम्हाला गाईड करणार आहोत. काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही आम्हाला इंडिव्हिज्युअलीसुद्धा भेटून बोलू शकता, ठीक आहे. काय प्रश्न नसतील तर आपण इथेच थांबू. तर तुमच्या कॉलेजला मी पहिले म्हणजे तर धन्यवाद देतो परत एकदा, प्रिन्सिपल सरांना ॲज वेल ॲज सरांनासुद्धा, प्लेसमेंट सरांना, की त्यांनी एवढ्या शॉर्ट नोटीसमध्ये आपल्यासाठी, आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी जे आहे तो इथे असा एक उपक्रम इथं राबवता येतो की आपल्या लोकल लेवलच्या विद्यार्थ्यांना. मित्रांनो, एवढं लक्षात घ्या की ही जी प्रोसेस आहे मागच्या 20 वर्षापासून मॅक्झिमम अर्बन एरियामध्ये चालू. अर्बन एरियामध्ये काय, जसं मुंबईमध्ये, आता मी मुंबईवरून आलो, माझं ऑफिस आणि ICICI बँकेचं हेड ऑफिस बाजूबाजूला, ठीक आहे. तुम्ही जर बघायला गेले तर रुरल एरियामध्ये अजून तेवढं म्हणजे काय बोलतात, लोकांना माहिती नाही. आता तरी माहिती पडलं, कारण आम्ही मागच्या 4-5 वर्षापासून जे आहे ते भरपूर तुमच्या आजूबाजूच्या कॉलेजेसमध्ये केलेलं आहे. जसं प्रवरा कॉलेजमध्ये आहे लोणीचं, किंवा राहता कॉलेज आहे, भरपूर कॉलेजेसमध्ये केलं. कोळपेवाडीचं कॉलेज आहे, किंवा सोमय्या कॉलेज आहे. तर याच्यातले भरपूर विद्यार्थी लागले. तर बऱ्यापैकी आता इथल्या विद्यार्थ्यांनाही माहिती की अशा प्रकारे आपण ICICI बँकमध्ये लागू शकतो. पण अर्बन एरियामध्ये तुम्ही बघाल तर भरपूर वर्षापासून हे चालू आहे, म्हणून तिकडे जे आहे ते लोकांना माहिती आहे की अशीसुद्धा प्रोसेसमध्ये ICICI बँक किंवा दुसऱ्या बँकेमध्ये हायरिंग होते, ठीक आहे. तर तुमच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म त्यांनी इथे आणून दिलेला आहे की बाबा अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला एका मोठ्या बँकमध्ये. आणि तुम्ही लक्षात घ्या, ICICI बँक छोटी बँक नाही आहे. जेव्हा तुम्ही ICICI बँकमध्ये, आता आमच्याकडे भरपूर एक्झाम्पल आहे, भरपूर पोरं 1-1, 2-2 वर्ष करतात ICICI बँकमध्ये, त्यांना कोणतीही मोठी बँक उचलून गेली. HDFC आहे, कोटक आहे. तुम्ही जर बघायला गेलं तर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये ICICI बँक सेकंड नंबरवर होते. त्यांच्यामध्ये फर्स्ट सेकंडमध्ये चालूच असतं HDFC आणि ICICI बँक, बरोबर. एशियामध्ये इट इज 3rd लार्जेस्ट बँक, बरोबर. आणि तुम्हाला असंही होऊ शकतं की तुम्हाला इंटरनॅशनल ऑपरेशन्समध्ये सुद्धा ते पाठवू शकतात, डिपेंडिंग ऑन दर कॅलिबर आणि परफॉर्मन्स, ठीक आहे. तर काय प्रश्न नसतील तर मी माझा संवाद इथे थांबवतो, ठीक आहे. आणि आपण आपल्या अच्छा हां, कोण काय विचारत होतं? जॉब लोकेशनचं कुठे कुठे असतं? जॉब लोकेशन मी पहिलेच सांगितलं त्या प्रश्नाचं उत्तर, की जनरली कोणत्याही बँकिंगची पोझिशन, जर तुम्ही पब्लिक सेक्टरमध्ये जरी गेले त्यातसुद्धा स्पेसिफिकली मेन्शन असतं की एनिवेअर इन इंडिया असणार, ठीक आहे. पण आम्ही स्पेसिफिकली तुम्हाला सांगतो आहे की महाराष्ट्रामध्येच तुम्हाला भेटेल, कारण की महाराष्ट्रामध्ये मॅक्झिमम ओपनिंग्स आहेत आपल्याकडे. आणि आमचा जो एक्सपिरियन्स आहे एवढ्या वर्षांचा, तर आम्हाला माहिती आहे की किती कोटा आहे, किती रिक्वायरमेंट आहे. भरपूर असे लोकंसुद्धा असतात जे आम्हाला बोलतात की आम्हाला दुसऱ्या स्टेटमध्ये जायचं. तसं काही लोकांना काय बॉर्डर एरियामध्ये राहतात, जसं अमरावती, नागपूर,
बरोबर. ते बोलतो आम्हाला MP मध्ये बॉर्डर लाईनला दिलं तरी चालेल. ते डिपेंड करतं, ते तुमच्या HR ओपनिंग असेल तर तुम्हाला ते देणार. आणि शक्यतो तुम्हाला या रिजनमध्ये सुद्धा भेटू शकतं. जसं आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, शिर्डीचाच मुलगा इथंच काम करतो शिर्डी ब्रांचमध्ये. तर जेव्हा तुमची ट्रेनिंग कंप्लीट होते तेव्हा ज्या वॅकन्सीज असतात त्यानुसार तुमचा HR तुम्हाला पोस्ट करतो. तर तुमचा HR तुमच्या जो ॲड्रेस आहे म्हणून तुम्ही नीटला. काय लोक काय करतात, भरपूर जणांचे फॉर्म बघितले मी, त्यांना डिस्ट्रिक्ट पण नाही टाकत, ते डायरेक्टली मुंबई टाकून देतात. मग आता HRला वाटतं की मुंबईचा पोरगा आहे, तर मुंबईमध्येच त्याला पोस्टिंग देणार. जरी तो तिकडचा असला, रत्नागिरी किंवा अहमदनगरचा असला, जर त्यांनी मुंबई टाकले तर HRला ते मुंबईच वाटणार आहे, त्यानुसार ते पोस्टिंग करतात. ठीक आहे. शक्यतो तुमचं शक्यतो नाही म्हणजे महाराष्ट्रामध्येच होणार आहे. ते सुद्धा तुमच्या नेबरिंग एरियाजमध्ये जास्त करून तुमचे ICC द्यायचा प्रयत्न करतो. जर नसेल तर नेक्स्ट नियरेस्ट जो लोकेशन असतं त्यानुसार ते तुम्हाला पोस्ट करतो. ठीक आहे. त्या प्रश्न असतील अजून तर विचारू शकता. ठीक आहे. थँक्यू. Thanks a lot, sir, for such a in detail and in-depth delivery of information within such a small span of a time. I can assure you that our student will definitely and proficiently, efficiently work as a relationship manager, as we have witnessed that they managed the student-teacher relationship very well throughout these 3 years, and they will also work as this relationship manager as a new job. So now, students, it's a time to listen a valuable guidance and inspiring words from our beloved principal, Mr. Vikasji Shivagaje sir, through a principal chief speech. I would like to request to call upon our principal, Mr. Vikasji Shivagaje sir, to guide us. धन्यवाद. आजच्या या आपल्या पहिल्याच कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी उपस्थित असलेले ICICI बँकेचे माननीय प्रतीक जाधव सर, माननीय प्रतीक कळवणकर आणि गौरव गीत सर या सर्वांनी आपल्या महाविद्यालयावर विश्वास दाखवून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी स्वतः उपस्थित राहिले. त्याबद्दल साईबाबा संस्थांच्या वतीने, साईबाबा महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, की आपल्या मागच्या वर्षीची पहिली बॅच आणि ही आता दुसरी बॅच, दोन्ही बॅचच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण आवाहन केलं होतं की विद्यार्थ्यांनी या कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी उपस्थित राहावं. आज तुमचे सारखे काही भाग्यवान विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित आहात. तुमचंही स्वागत. आजच्या या जमान्यामध्ये नोकरीची किंवा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी आणि ती संधी या शिर्डीसारख्या पवित्र ठिकाणी तुम्हाला प्राप्त होत आहे. त्या संधीचा तुम्ही फायदा घ्यावा अशी आमची सर्व प्राध्यापकांची इच्छा आहे. त्यासाठी 2 दिवसापासून पावसे सर तुमच्या संपर्कात आहेत. त्याचप्रमाणे हे गौरव गीत सर मला 1-2 महिन्यापासून सारख्या संपर्कात होते, पण आपल्या महाविद्यालयात परीक्षा असल्यामुळं आमचं बॅलन्स होत नव्हतं तुमचा इंटरव्ह्यू कधी घ्यायचा. मग त्या शेवटी आमचं आता हे ठरलं की मागच्या 15 दिवसापूर्वी त्यांनी मला सांगितलं, 2-3 तारखा दिल्या. मग मी पावसे सरांना सांगितलं की त्यांच्याशी चर्चा करा आणि आपण विद्यार्थ्यांच्या ज्या दिवशी पेपर नाही त्या दिवशी आपण ही कॅम्पस इंटरव्ह्यू आयोजित करू. तिन्ही शाखांचा पेपर नाही, मग तो आजचा दिवस असा आपण हा निवडलेला आहे. आज योगायोगाने रक्षाबंधन आहे. तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना रक्षाबंधनाच्या सुद्धा शुभेच्छा. रक्षाबंधनानिमित्त तुम्ही गोड बातमी घरी घेऊन जावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि जी आहे बाबांचं हे महाविद्यालय आहे, तुम्ही प्रवेश घेतला त्यातून तुम्हाला काहीतरी या ठिकाणी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आजच्या तुमच्या या कॅम्पस इंटरव्ह्यूच्या संदर्भातलं सखोल माहिती प्रतीक जाधव सरांनी दिलेली. त्यांनी तुमची निवड प्रक्रिया कशी आहे ते सर्व सांगितलं की एसे रायटिंग असेल, नंतर त्या फॉर्म फिलिंग असेल, पुढचं ऑनलाईन इंटरव्ह्यू आणि ऑनलाईन ट्रेनिंगसुद्धा ऑनलाईन आहे. ज्यांचं सिलेक्शन होईल
त्यांना ट्रेनिंगला बोलवलं जाईल, त्यांच्याकरता ट्रेनिंगची फी त्यांना स्वतःला द्यावी लागेल. त्यासाठी कर्ज सुविधा म्हणजे उपलब्ध करून देणार बँक आणि तुमच्या पगारातून ते वसूल होईल. कारण का सरांनी त्याचं स्पष्टीकरण दिलं, काय द्यायचं की कर्ज सुविधा हे तुम्हाला तुमच्या नोकरीसाठी शिक्षण घ्यायचं आहे, मग त्या नोकरीसाठी घेतलेल्या शिक्षणाचा खर्च तुम्ही स्वतः केला पाहिजे. ट्रेनिंग का घ्यायचं तुम्हाला जी नंतर रोजगार उपलब्ध होणार त्याचं शिक्षण तुम्हाला नोकरीसाठी घ्यायचं आणि त्या शिक्षणाचा खर्च तुम्ही स्वतः करावा, अशी बँकेची अपेक्षा आहे आणि ती रास्त अपेक्षा आहे. तुम्हाला त्यातून रोजगार उपलब्ध. त्यानंतर सरांनी जे सांगितलं की तुम्हाला जे पॅकेज दिलेले आहेत काय 2,10,000पासून 3.5 लाखापर्यंतचं आहे, तुमच्या कपॅसिटीवर तसं अवलंबून आहे. सुरुवातीचं जे मिळेल. आज तुम्हाला पगाराचं काही विषय नाही, तुम्हाला रोजगार मिळणं हा महत्त्वाचा विषय आहे. तुम्ही रोजगार मिळाल्यानंतर त्या संधीचं सोनं करणं हे तुमच्या हातात आहे. नोकरीला जॉईन झाल्यानंतर किती तळमळीने आपण त्या ठिकाणी काम करतो, पहिल्या दिवसापासून झोकून देऊन काम करतो. तिथं बघा, खाजगी क्षेत्रात काम करताना तुम्हाला तुमची इफिशियन्सी दाखवावीच लागते. तुम्ही इफिशियंट नसाल तर तुम्ही झिरो खालच्या पायरीवर जाल, कदाचित बँक बाहेर काढेल. मग आपण स्वतःहून बँकेकरता जे आपल्याला कौशल्य प्राप्त आहे ते वापरायचं. बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतील किंवा वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ती सांगतील त्याप्रमाणे काम करून बँकेचा किंवा जिथं कुठं नोकरीला जाणार त्यांचा फायदा करून द्यायचं. इफिशियन्सी तुमची वाढवायची आणि बँकेची वाढवायची, दोन्ही गोष्टी केल्या तरच तुम्ही जीवनात साध्य होणार. तुमचं काय आहे, तुम्हाला जे प्राप्त करायचं ध्येय होईल. म्हणजे आजचं रोजगाराची खूप अवघड समस्या आहे. आपल्या दारात चालून रोजगार आलेला आहे. या ठिकाणी या संधीचं सोनं करावं. आपल्या मागच्या तुमच्या निरोप समारंभाच्या दिवशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बानायत मॅडम तुम्हाला मार्गदर्शन केलं की तुम्हाला प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करायचं MPSC UPSCचं, म्हणजे तुम्हाला रोजगाराच्या संधीसाठी इथं दारं उघडणार. मग मॅडमच्याच सल्ल्यानुसार आपल्याला या बानायत मॅडमने जे सांगितलं की रोजगाराची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्या, त्याचाच एक भाग म्हणून आपण हे आज या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. आज तुम्ही जास्तीत जास्त जागा किती आहे, तुम्ही जर सर्वांनी पहिल्या नंबरचे मार्क्स मिळवले असतं सगळ्यांचं सिलेक्शन होईल. आलं लक्षात. त्यांनी सांगितलं जागा तुमच्या उपस्थितीपेक्षा जास्त जागा उपलब्ध आहे त्यांच्याकडे, पण तुमच्याकडे तशी क्वालिटी पाहिजे. मग तुम्ही खूप झोकून देऊन आज प्रयत्न करायचा. त्या इंटरव्ह्यू काय असतील, सरांचे निबंध, नंतर व्हायवा, ज्या सगळ्या स्टेप्स चांगल्या पूर्ण करायच्या आणि यशस्वी होऊन दाखवायचं. तुम्ही यशस्वी व्हा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thanks a lot, sir, for this motivational boost and greetings to our students and also for your absolute support to organize this event. It means a lot to us that your immense contribution and presence over here. So to express the gratitude towards you, I would like to call upon the head of Department of Commerce, Dr. Yogita Kopte Madam, to express the vote of thanks for all of us, for all of the attendees. Madam. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी संचलित श्री साईबाबा महाविद्यालय आणि ICICI बँक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी इथे उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय गुरुवर्य माननीय प्राचार्य विकासजी शिवगजे सर यांचे मी महाविद्यालयाच्या वतीने आणि विद्यार्थ्यांच्या वतीने हार्दिक आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करते. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण आपली कृतज्ञता व्यक्त करणे गरजेचे आहे. मला सांगण्यास विशेष आनंद होत आहे का हा श्री साईबाबा महाविद्यालयाचा पहिलाच कॅम्पस इंटरव्ह्यू आहे. सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत उत्सुकता आणि अगदी उत्साह आहे आणि या 2 वर्ष कोरोना काळामुळे आपल्या मागील वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी कॅम्पस इंटरव्ह्यू ऑर्गनाईज नव्हता झाला आणि परंतु आज ही संधी आपल्याला प्राचार्यांमुळे उपलब्ध झाली आहे. मी विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाच्या वतीने सरांचे धन्यवाद व्यक्त करते.
विद्यार्थ्यांना देशाची समस्या आपल्याला नेहमीच प्राध्यापक आपल्या लेक्चरमधून सांगत असतात. विशेषतः खांडे मॅडम तुम्हाला सांगत असतील भारतातली मुख्य समस्या म्हणजे बेरोजगारी. आणि ह्या बेरोजगारी ग्रामीण भागातील या विद्यार्थ्यांसाठी ही बेरोजगारी आपण थांबवून एक रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये ICICI बँकेचे जे प्रमुख मॅनेजर आहेत माननीय श्री प्रतीक जाधव सर इथे उपलब्ध झाले. आपल्या विद्यार्थ्यांना अनमोल असं मार्गदर्शन केलं. पब्लिक सेक्टर बँक असेल किंवा प्रायव्हेट सेक्टर बँक असेल याच्याची जी रिक्रुटमेंटची प्रोसेस आहे, कशी पद्धत आहे, ही सोप्या भाषेमध्ये विद्यार्थ्यांना समजून सांगितली. आणि मी त्यांचे मनापासून महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करते आणि सरांना ग्वाही देते का सर तुम्हाला जे बेस्ट कॅन्डिडेट हवे आहेत बँकेसाठी तर नक्कीच आमच्या या विद्यार्थ्यांमधून तुम्हाला ते कॅन्डिडेट उपलब्ध होतील ही मला आशा आहे. त्याचबरोबर ICICI बँकेचे माननीय श्री प्रतीक कळवणकर सर आणि माननीय गीत सर हे सुद्धा इथे आपल्याला उपस्थित राहिले आहेत. त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करते. श्री साईबाबा महाविद्यालयाचे प्लेसमेंट सेलचे समन्वयक प्राध्यापक पावसे सर यांनी उत्कृष्ट नियोजन आणि सूत्र हाती घेतले, त्याबद्दल त्यांचं देखील मी महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करते. श्री साईबाबा महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकवृंद आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे देखील मी आभार व्यक्त करते. आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित असलेले TY BCom BA BScचे सुद्धा विद्यार्थ्यांचे मी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते की त्यांनी इथे उपस्थित राहून याच्यामध्ये सहभाग नोंदविला. सर्व पूर्ण टीमकडनं मी तुम्हाला शुभेच्छा देते. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. Okay, so finally we are here to terminate or to eventuate today's activity or today's mega event. So we have 3 chief guests out of the gigantic network of ICICI Bank along with us, and throughout the day we just executed 3 different steps like spot essay writing and mock interview and other things, and so we are really fortunate to have such kind of personalities amongst us today. So as per the tradition of our college or what we can say our country, it is our duty and responsibility to felicitate and to just give them a little kind of sort of the felicitation. So I would like to request the coordinator of this event, Professor Nitin Pause sir, to felicitate our 3 chief guests. So first of all I would like to request Mr. Pratik Jadhav sir accept a small, not gift but the token as a gift. Then Pratik Kalvankar sir is also here, and Gaurav Geet sir. Okay, please be seated. Now this is really the overwhelming moment for all of us. Now some of the students are here. Whatever students are here, they are going to opine their feedback in front of you all. So first of all I would like to request Rutuja Bhokre, the student of TY BCom here, to express her views, opinion about today's event. सर्वप्रथम मी धन्यवाद देते की मला इथे मनोगत व्यक्त करण्याची संधी दिली आहे. तर आजचा इंटरव्ह्यू म्हणजे आमच्यासाठी फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता आणि फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणजे खूप वेगळा असतो. फर्स्ट म्हणजे सांगायचं झालं तर, आणि खूप छान वाटलं. नवीन काहीतरी करण्याची संधी मिळते आणि जे अपेक्षित पण नव्हतं का बँकिंग सेक्टरमध्ये मी जाईल, पण अशा बँकिंग सेक्टरमध्ये आणि सर्वात लार्जेस्ट बँकिंग सेक्टरमध्ये आम्हाला म्हणजे इंटरव्ह्यू देण्याची संधी मिळाली. कदाचित पुढे जर सिलेक्शन झालं तर आम्ही आमचं 100% नक्कीच बँकेसाठी देऊ. थँक्यू. कॉलेजबद्दल वगैरे बोला. ओके, धन्यवाद ऋतुजा. खूपच छान पद्धतीनं आपलं तुम्ही मत व्यक्त केलं. खरोखर आमच्यासाठी सुद्धा हा पहिलाच इव्हेंट म्हणजे आमच्या कॉलेजच्या शिरपेचात एक तुरा रोवला गेलेला आहे असं आपण म्हणूया, कारण पहिलाच
कॅम्पस इंटरव्ह्यू आणि याही आमच्याही महाविद्यालयात कॅम्पस इंटरव्ह्यू होतो याबद्दलचं एक सूचना म्हणूया आपण किंवा एक संदेश आम्ही पोहोचू इच्छितो जे ऑनलाईन ऑफलाईन हा कार्यक्रम पाहत आहेत त्यांच्यासाठी. आज आपल्याला जे 3 प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले होते त्यापैकी माननीय श्रीयुत प्रतीकजी जाधव सर हे आपल्याला आमच्या महाविद्यालयात येऊन आपल्याला कसं वाटलं याबद्दल थोडंसं त्यांचं मत व्यक्त करतील. थँक्यू. तर आजचा हा जो प्रोग्राम ठेवण्यात आला होता ह्याचा मागचा उद्देश आमचा आणि कॉलेजचा हाच होता की आपले जे रुरल सेगमेंटचे जे मुलं आहेत त्यांना योग्य ते प्लॅटफॉर्म भेटलं पाहिजे आणि त्यासाठी मी शिर्डी साईबाबा संस्थान महाविद्यालय पावशे सर आणि त्यांच्या टीमला धन्यवाद देतो की त्यांनी एवढ्या शॉर्ट पिरियडमध्ये हा इथे एवढा खूप चांगला प्रोग्राम इथे घडवून आणला. कारण की मित्रांनो मी भरपूर कॉलेजेसमध्ये फिरतो आणि मी बघितलं आहे की तिथले काही कोऑर्डिनेटर्स किंवा काही जे एक्झिक्युटिव्ह असतात ते एवढे फार कधी कधी इंटरेस्टेड नसतात. पण आपल्या इथे जेव्हा मी आलो तेव्हा मला असं निदर्शनास आलं की कोणत्याही गोष्टीसाठी ते मुलांना पण गाईड करत होते ॲज वेल ॲज काहीही गोष्टींची जर गरज असेल तर ते पर्सनली तिथे स्वतः लक्ष देऊन ते मुलांना ॲज वेल ॲज आम्हाला गाईड करत होते की आपण कशा रीतीने ते चांगल्या रीतीने घडवून आणू शकतो. तर त्यासाठी मी त्यांचा एक धन्यवाद देऊ इच्छितो आणि नक्कीच आम्ही तुमच्या इथून जेवढे मॅक्झिमम पोरं घेता येतील तेवढे आम्ही घ्यायचा प्रयत्न करू. थँक्यू सर. थँक्यू. धन्यवाद सर, आपण आलात, खूपच इथं बरं वाटलं आणि आम्हालाही खूप काही शिकायला मिळालं. आपल्या उपस्थितीची जाणीव आम्हाला आहेच आणि या जाणीवेचे शब्दस्वरूप म्हणजेच आभार असतं आणि आपल्या सर्वांचे उपस्थितांचे, विद्यार्थ्यांचे, प्राचार्यांचे, आपणा प्रमुख पाहुण्यांचे, समन्वयकांचे सर्वांचे आभार मानण्यासाठी शेवटी मी वाणिज्य विभागाच्या प्रमुख डॉक्टर योगिता कोपटे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं आणि हा कार्यक्रम संपल्याची घोषणाही करावी. धन्यवाद. धन्यवाद सर. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीचे श्री साईबाबा महाविद्यालय आणि ICICI बँक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज आयोजित कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये इथे उपस्थित असलेले आजचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री प्रतीक जाधव सर, तसेच माननीय श्री प्रतीक कळवणकर सर आणि माननीय श्री गौरव गीत सर आज इथे उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन तर केलंच, पण त्याबरोबरच त्यांचा जो लाईफमधला टर्निंग पॉईंट असतो का जॉब, आणि या जॉब संदर्भात त्यांनी कॅम्पस इंटरव्ह्यू सकाळपासून विविध स्टेप्समधून त्यांनी कंडक्ट केल्या. अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद विद्यार्थ्यांकडनं मिळाला आणि सांगण्यास आनंद वाटतो का महाविद्यालयाचा हा पहिलाच कॅम्पस इंटरव्ह्यू माझ्या मते हा सक्सेस झाला आहे. नक्कीच सर्व विद्यार्थी त्यांच्या अपेक्षा हे पूर्ण करून देतील अशी आशा आहे आणि पुन्हा एकदा मी या संपूर्ण ICICI बँकच्या टीमचे मी हार्दिक अभिनंदन करते आणि धन्यवाद व्यक्त करते. सर, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ज्यावेळेस आम्ही नेहमी विचारतो का विद्यार्थ्यांना तुम्हाला करिअर कशामध्ये करायचं आहे, तर नियर अबाउट 90% विद्यार्थ्यांचं ओपिनियन असतं का आम्हाला बँकिंग सेक्टरमध्ये करिअर करायचं आहे आणि ही अपॉर्च्युनिटी आपल्याला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करते. श्री साईबाबा महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय श्री विकासजी शिवगजे सर, जे सर्वांचे प्रेरणास्थान आहे, या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ही जी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे त्याबद्दलही मी सरांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. प्लेसमेंट सेलचे समन्वयक प्राध्यापक पावसे सर, मॅथ्स विभागाचे प्राध्यापक मगर सर आणि संपूर्ण महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वृंद तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करते आणि TYच्या BA BCom BSc कम्प्युटर सायन्सच्या शाखेमधून इथे उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थ्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करते आणि आजचा हा कार्यक्रम इथे संपला असे जाहीर करते. धन्यवाद. उपक्रमामध्ये एक सक्रिय प्राध्यापक म्हणून ज्यांची भूमिका असते ते आमचे झूलॉजी डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक मोबिन शेख, जे डिजिटल एक्सपर्ट तर आहेतच परंतु प्रत्येक उपक्रमामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो, नेहमी सपोर्ट करता. त्याबद्दलसुद्धा मी महाविद्यालयाच्या वतीने आणि सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने मी त्यांचे देखील मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. धन्यवाद.